ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилиётии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади боздид аз ҷараёни корҳои сохтмонии манзилҳои истиқоматии сокинони аз офати табиӣ зарардида ба истифода додани иншооти гуногун, шиносоӣ бо рафти амалишавии дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мулоқот бо сокинон бо сафари корӣ ба вилояти Хатлон ташриф оварданд. дар деҳаи навободи деҳоти ифтихори ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни сохтмони манзилҳои истиқоматӣ ва шароити зисти сокинони аз офати табиӣ зарардида шинос шуда, бо онҳо суҳбат намуданд. тавре иттилоъ дода шуд дар мавзеи нав, ки барои бунёди хонаҳои истиқоматии сокинони аз офати табиӣ зарардида ҷудо гардидааст, айни замон корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар ин ҷо барои 20 оила хонаи истиқоматӣ бо дар назардошти тамоми шароит бунёд ёфта истодааст ва то ба имрӯз аллакай қисми бештари он болопӯш карда шуда, сохтмончиён ба рангу бор ва ороиши дохили ҳуҷраҳо машғуланд. дар мавзеи навбунёд ҳамчунин бунёди дигар инфраструктури зарурӣ барои зисту зиндагонӣ дар назар дошта шуда, то ба имрӯз хатти алоҳидаи барқ кашонида шудааст. расонидани оби нӯшокӣ, бунёди бунгоҳи тиббӣ, сохтмону мунфаршкунии роҳҳои нақлиётиву пиёдагард бо маром идома дошта, дар кӯтоҳтарин фурсат дар ин ҷо барои сокинон тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад. зимни боздид ва суҳбатҳои самимӣ роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳолу аҳволи зарардидагон пурсон шуда, иброз доштанд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми тадбирҳоро ҷиҳати фароҳам сохтани шароити мусоиди зиндагонӣ, пурра барқарор намудани хисороти расонидашуда ва бунёди хонаҳои замонавӣ бо тамоми ҷиҳоз амалӣ хоҳад кард. сокинон дар навбати худ ба пешвои миллат барои расонидани кӯмаки саривақтӣ, фароҳам сохтани шароити мусоид дар шаҳраки муваққатии истиқоматӣ, таъмин намудан бо хурду хӯрок ва дигар ҷиҳози зарурӣ изҳори миннатдорӣ бепоён намуданд ва иброз доштанд, ки аз рӯзҳои аввали сар задани офати табиӣ онҳо хуб эҳсос намуданд, ки танҳо нестанд. ҳамчунин хоҷагиҳое, ки дар натиҷаи офати табиӣ заминҳои корамро аз даст доданд, бо қитъаи заминӣ барои кишт таъмин хоҳанд шуд. дар ин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон калиди нахустин хонаҳои омодагардидаро ба соҳибонашон супорида аз дохили ҳуҷраҳо дидан намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ва сохторҳои дахлдор дастурҳои қатъӣ доданд, то ҳарчи зудтар сохтмони манзилҳои боқимондаи истиқоматиро бо сифати баланд анҷом дода, барои аҳолии зарардида тамоми шароиту имкониятро баҳри зиндагӣ фароҳам оранд. то анҷоми кор дар хаймаҳои муваққатӣ онҳоро бо тамоми имконоти зарурӣ аз қабили рахти хобу сарву либос ва хурду хӯрок ба пуррагӣ таъмин созанд ва аз ҳолу аҳволи онҳо пайваста бохабар бошанд. пас аз шиносоӣ бо рафти сохтмони манзилҳои истиқоматӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин мавзе бо сокинони аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мулоқоти самимиву судманд баргузор намуданд. сарвари давлат таъкид доштанд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали сар задани офати табиӣ дар канори осебдидагон буд ва бо расонидани кӯмакҳои саривақтӣ имконият даст дод, ки сохтмони манзилҳои нав ҳарчи зудтар оғоз ёбад. хушбахтона то ба имрӯз аллакай қисми бештари корҳои сохтмонии хонаҳое, ки ба сокинони зарардида пешбинӣ гардидааст, сомон ёфтааст. зикр шуд, ки зарари расонидаи офати табиӣ ба пуррагӣ барқарор гардида, барои зисту зиндагонии сокинон тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда мешавад ва хонаҳои истиқоматӣ бо тамоми ашёи зарурии рӯзгор таъмин хоҳанд гашт. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот таъкид доштанд, ки дар баробари сохтмони 20 манзили истиқоматӣ дар мавзеи навбунёд ҳамчунин дигар имконоту инфраструктур ба пуррагӣ бунёд хоҳад гашт, аз ҷумла хатти барқу об, роҳи нақлиётгарду пиёдараҳ ва бунгоҳи тиббӣ бо назардошти талаботи муосир сохта ба истифода дода мешавад. ҳамчунин таъкид гардид, ки рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва бунёди манзилҳои истиқоматӣ дар мавзеи нав зери назорати бевосита ва доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта,
تمام چاره‌ها اندیشیده می شود تا هر چیز زودتر باقی مانده عائله‌ها به خانه‌های نو خود درآیند. رهبری دولت و مسئولین ساختارهای داخلدار دستور دادند که به صفت کارهای ساختمانی توجه خاصه ظاهر کرده تمام شرایط را برای زندگانی آسیب دیدگان در منزل‌های نو فراهم سازند. همچنین کارهای ساختمانی منزل‌های 15 عائله دیگر را که در منطقه خوفناک قرار دارند تیزانیده آنها را نیز به موضع نو کشانند. ضمن برآمد خود ساکنان از آفت طبیعی ضرردیده ناحیه عبدالرحمن جامع برای تشریف به این موضع و شخصاً با خبر گردیدنشان از حال و احوال ضرردیدگان دستگیری مادی و معنوی مردم اظهار مینه‌داری کردند. تاکید داشتند که از روزهای اول حادثه آنها زیر غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته با رسانیدن کمک‌های پی در پی با مواد غذایی، سر و لباس و دیگر لوازمات تامین گشتند. ساکنان به رهبری دولت محترم امامعلی رحمان برای توجه و غمخواری پدرانه منتداری خود را بیان داشتند و وعده دادند که با مهنت خود آینده این موضع نوبنیاد را به یکی از مکان‌های سبز و خرم تبدیل خواهند داد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان و ناحیه وخش تشریف آوردند. هدف سفر سروری دولت به ناحیه وخش شناسایی با جریان کارهای ساختمانی و برقرارسازی عاقبت‌های آفت طبیعی در منطقه‌های ضرردیده ناحیه میباشد. بازدید پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از موضع‌های آسیب دیده دهه اتفاق دهات 20 سالگی استقلال تاجیکستان آغاز شد. سرور دولت از رفت کارهای برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی و جریان کارهای ساختمانی خانه‌های استقامتی عائله‌های ضرردیده شناس شده با ساکنان صحبت و ملاقات آزاد و صمیمی انجام دادند. ضمن ملاقات و صحبت با مردم ضرردیده سرور دولت محترم امامعلی رحمان از اهالی دعوت نمودند که هیچگاه روح افتادن نباشند و آنها را باور کناندند که تا ماه سپتامبر سال روان تمام خانه‌های ویران شده پورا برقرار کرده می شود. همچنین وزارت و اداره‌ها و ساختارهای مربوطه که در برقرارسازی منزل‌های استقامتی شهروندان آسیب دیده و برطرف نمودن آفت طبیعی مسئول شدند موظف گردیدند که جریان کارهای ساختمانی را زیر نظارت قطعی قرار داده هر هفته به رهبری دولت از نتیجه آن حسابات پیشنهاد نمایند. مورد ذکر است که با مقصد برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی و از نوسازی خانه‌های استقامتی از جانب پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان پیوسته غمخواری‌ها ظاهر گردیده جریان کارهای بنیادکاری و آبادانی زیر توجه بی‌واسطه سرور دولت قرار دارند. از این عملهای بشردوستانه راهبریت عالی کشور مردم ضرردیده دهات 20 سالگی استقلال تاجیکستان وحدت و مشعل ناحیه وخش اظهار خوشنودی نموده جهت دستگیری و رسانیدن کمک‌های انسان دوستانه و پیشوای ملت اظهار سپاس و منتداری بیان نمودند. در ادامه سفر کاری در ناحیه وخش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات 20 سالگی استقلال تاجیکستان با بنیاد دو مکتب نو تعلیمی مکتب تحصیلات همگانی و مکتب اینترنت کودکان یتیم و بی‌پرستاری به نام میرزا ستاروف سنگ اساس گذاشتند. ضمن معرفی لایحه بنای نو تعلیمی همگانی اطلاع داده شد که مکتب با رعایت طلبات زمان معاصر بنیاد می‌گردد و از یک آشیانه از جمله اتاق‌های فنی و لابراتوری، کتابخانه و دیگر انشاءات یاری‌رسان عبارت بوده برای 480 نفر خواننده در دو بست پیش بینی گردیده است. تاکید کردن به مورد است که با بنیاد مکتب مذکور مشکلات باشندگان اطراف دهات 20 سالگی استقلال تاجیکستان حل گردیده در رشد ساحه معارف ناحیه زمینه می‌گذارد. و اطلاع مسئولان بعد به استفاده دادن بنای نو تعلیمی مشکلات نبودن مکتب و یا دور بودن آن از نزد خانه‌های شهروندان و پورگی حل گردیده و این وسیله سطح و صفت تعلیم و تربیت نیز خوبتر و بهتر خواهد گردید. در معرفی بنای مکتب اینترنت کودکان یتیم و بی‌پرستاران باشد و سرور دولت اطلاع داده شد که مکتب اینترنت با در نظر داشت طلبات جهانی بنیاد شده دارای یک خوابگاه برای 480 نفر، مرکز سلامتی با 6 حجره، آشخانه برای 480 کس و مهمانخانه برای پیوندان و نزدیکان خوانندگان میباشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به ساختمانچیان و مسئولین دستور دادند که جریان کارهای ساختمانی را جدی نظارت کرده
کارهای بنیادی با صفت و با رعایت طلبات معماری بنیاد گردد. انشاءات مذکور از جانب تشکیلات جمعیتی بین المللی خیریوی احیای سامانیان بنیاد گردیده تا سال 2023 پورا ساخته به استفاده داده خواهد شد. از این تشبس‌های سازنده پیشوای معظم ملت معارفچیان ناحیه وخش روح الهام تازه گرفته وعده دادند که سیاست معارف پرورانه سرور دولت را سرمشق کار خود کرده در تربیت درست نسل نورس و جوان سهم مناسب می‌گذارند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بعد بازدید از جریان کارهای ساختمانی، منزل‌های استقامتی ضرردیدگان و برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی روز 11 می به وقوع آمده در دهه اتفاق دهات 20 سالگی استقلال تاجیکستان با ساکنان ضرردیده دهه‌های ناحیه وخش ملاقات آزاد و صمیمی دایر کردند. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان به آسیب دیدگان این فاجعه طبیعی تاکید نمودند که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت برطرف‌سازی عاقبت‌های این فلاکت همیشه دست به کار بوده، پیوسته از حال و احوال عائله‌های ضرردیده آگاه است و رفت کارهای آبادانی و سازندگی و برقرار کنی خانه‌های استقامتی ساکنان زیر نظارت دائمی حکومت مملکت قرار دارد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به مسئولین وزارت و اداره‌های داخلدار و ساختارهای مربوطه جمهوریوی و ولایتی دستور دادند که برای هر چیز زودتر برقرار نمودن منزل‌های استقامتی، راه و پل‌ها، جوی‌ها، سربندهای رخ نشده و دیگر انشاءات انفراستراکچوری تمام قوت و تکنیکی و تجهیزات موجوده را سفربر نمایند و در مهلت مقرر گردیده کارهای ساختمانی باقی مانده را به اتمام رسانند. در همین جا سرور دولت با یک قطار ساکنان دهه اتفاق که منزل‌های استقامتیشان پورا آماده گردیده است کلید خانه‌ها را تقدیم نمودند. خانه‌های بنیاد گردیده 3 و 4 حجرگی بوده با تمام شرایط بود و باش زندگی تامین می‌باشند. در نوبت خود ساکنان ضرردیده دهه‌های ناحیه وخش از غمخواری و کمک و دستگیری‌های خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار مینه‌داری نموده با شکرگزاری ابراز داشتند که امروز در چنین دولت آرام و صاحب اختیار زندگی می‌کنند و پیوسته زیر توجه راهبریت عالی سیاسی کشور قرار دارند. بعد ملاقات صمیمی سرور دولت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی ناحیه وخش دیدن کرده با فعالیت و دستاوردهای امروزه کشاورزان ناحیه شناس شدند. کشاورزان ناحیه وخش همه ساله با به دست آوردن حاصل خوبی محصولات وطنی کشاورزی در تامین بازار داخلی نقش ارزنده دارند. امسال خواجگیداران از گذشته دیده میدان کشت زراعت‌ها را وسیع نموده میوه و سبزیجات را در برابر تامین بازار داخلی به خارج کشور نیز صادرات کردند. بیننده‌های عزیز و گرامی، سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه ولایت ختلان ادامه دارد و از جریان این سفر به طور مفصل و با نوارها شما را در نشرهای برنامه‌های اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.